today's is the second part of the NRP or neonatal resuscitation protocol. It is the steps of resuscitation of a baby who is after born, not cried or not initiated its first breath. Before starting resuscitation, meaning before having delivery of a baby, there are 4 questions to be asked. What are those questions? What is the expected gestational age? Number 2, is the amniotic fluid clear or not? What is the cord management plan? And is there any additional risk factors or not? So these 4 points are to be asked. Now after that, after assessing the risk factors, you need to prepare your team depending on the risk factors. If no risk factor is present, then at least one person to be there who can do initial steps and advanced steps of resuscitation. If risk factors are present, then at least 2 persons should be there who can perform ventilation and chest compression. So after baby is born, initiate cord management plan, that is delayed cord clamping, details e jacchi na janis. Then 3 questions are to be asked. Number 1, term gestation, good tone and breathing or crying. If all 3 questions answer is yes, then you can go to the follow up by routine care. If any of those 3 answers are no, then you have to proceed to initial steps of resuscitation. This drying, stimulation and position and clearing of the secretions, this combined, it is called initial steps of resuscitation. Now this thing that up to initial steps of resuscitation should be done within 30 seconds. Then after doing initial steps of resuscitation, you have to judge the heart rate. How can you judge heart rate? কিভাবে দেখা হয় after birth heart rate? বল, after birth NRP তে heart rate কিভাবে দেখবি? এটা বলেছে, এটা বলিস না, বলেনি, এটা সবাই জানে। 6 seconds. We will count the heart rate 6 seconds and we will multiply it by 10. সেই কারণে ধর তোর heart rate এলো 8. That means heart rate is 80 per minute. 6 second heart rate is 12. Heart rate is 120 per minute. That's why in NRP, when we will give an example of an heart rate, that will be in multiple of 10. কারণ আমরা 6 সেকেন্ড দেখেছি, 1 মিনিট দেখিনি। ততক্ষণ 1 মিনিট দেখলে তো বাচ্চা ওখানেই মরে যাবে। So after seeing that the baby, after initial steps of resuscitation, you have to ask 3 questions. Number 1 is baby's apnea or gasping or heart rate less than 100. Now if the baby is apneic, that means there is no breathing, or the baby is gasping, meaning the respiration is irregular, deep and sighing kind. Gasping এর বাংলা কি? খাবি খাওয়া. Next, or heart rate less than 100. If it is present, then you have to start positive pressure ventilation. Now positive আচ্ছা তোদের এই আম্বু ব্যাগস এর পার্ট ওগুলো বলেছিল নিশ্চয়ই, হ্যাঁ। So you have to start positive pressure ventilation. Now positive pressure ventilation, once you have started positive pressure ventilation, you have to do positive pressure ventilation or bagged and mask ventilation for at least 30 seconds. এখানে একটা কথা আছে, you have to do effective positive pressure ventilation for at least 30 seconds. What does it mean, effective positive pressure ventilation? Meaning the positive pressure ventilation is increasing the heart rate and there is chest rise. In তোদের প্যালস ক্লাস হয়েছে নিশ্চয়ই, পেডিয়াট্রিক অ্যাডভান্স লাইফ সাপোর্ট, প্যালসের ক্লাস হয়েছে তো না হয়নি? ও তোদের হয়নি না, আচ্ছা আমাদের ক্লাসটা হয়েছে। So in PALS or in adult patients, if a body is unresponsive, your first task is to start CPR or cardiopulmonary resuscitation by doing chest compression. So there the sequence will be CAB, circulation, airway and breathing. In contrast, in NRP or after birth, the sequence is ABC, meaning airway, breathing and circulation. Because in adult patients or in older children, the cause of the unconsciousness is mostly cardiogenic in nature. তার লাং ফাংশন মোস্টলি করছে, আউট অফ হসপিটাল কার্ডিয়াক সেটিং বলছি, আউট অফ হসপিটাল সেটিং বলছি। বাট ইন নিউবর্ন দ্য লাং ইজ নট ইনফ্লেটেড ইয়েট। বাচ্চাকে যখন মায়ের পেটে ছিল, লাং দ্যাট ওয়াজ ফুল অফ ফ্লুইড। সো দ্য কজ অফ ব্র্যাডিকার্ডিয়া ইজ নট heart, the cause of bradycardia is lungs. So if you properly ventilate lungs, the heart will pump blood.
উল্টো দিকে তুই যদি এখানে সিপিআর মানে চেস্ট কম্প্রেশন স্টার্ট করিস, then the heart will not get oxygen because lung has not inflated yet. এতক্ষণ কিভাবে পাচ্ছিল? প্লাসেন্টাল সার্কুলেশনে। once you have cut the cord, the placental circulation stops, so the site of respiration has to be lungs. So in neonatal resuscitation, the main purpose of the resuscitation is to ventilate the lungs. So for ventilation, যদি তোর লাং ভেন্টিলেট হয় তাহলে হার্ট রেট বাড়বে। নাও প্রপারলি ভেন্টিলেট কিভাবে, ওই পজিশনিং, সাকশনিং, স্টিমুলেশন ওগুলো সব তো হয়েছে। নাও ইউ হ্যাভ স্টার্টেড ডুইং পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। তুই বল পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন কিভাবে করব, কত রেট হবে বল। হ্যাঁ পজিটিভ, আগের ক্লাসটা এটা তো ডেফিনেটলি বলেছে। কত পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশনের রেট কত হবে? নাও ইউ হ্যাভ টু ডু পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। এই যে জানিস সে কেউ একটা বল, কি 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 রিদমে করব? তুই কি বলছিস 1 2 3 1 2 3? না, স্কুইজ 2 3 1 2 3 বললে হবে না। কেন নয় বলছি, যখন যেটা দিস, এই যে স্কুইজ 2 3 বা 1 2 3 স্কুইজ, এই কথাগুলো কিন্তু আমার বানানো নয়। দিস আর রেকমেন্ডেড বাই আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশন। কাজে এখানে হয়তো তোর the normal respiration rate of a newborn is 40 to 60. That's why if you are doing positive pressure ventilation, your ventilation should mimic the ventilation that is normally taken by a newborn. তো দেখা গেছে যে 40 to 60 রেট করতে গেলে তা তুই যদি এই ব্রিদিং এ করিস স্কুইজ 2 3 এরকম, এইখানে পজিটিভ আছে, তুই যদি করিস squeeze 2 3 squeeze 2 3, once you are saying squeeze, then you are pressing the bag. 2 3 means you are releasing the bag. It is a self-inflating bag. That's why it will pop up like a normal. So squeeze 2 3 squeeze 2 3. By doing that, is in normal person, it usually gives the respiration around 40 to 60. So you have to do effective positive pressure ventilation for at least 30 seconds. But what do you mean by effective positive pressure ventilation? Meaning the positive pressure ventilation raises the heart rate and it raises the chest. If there is no chest rise or there is no increase in heart rate, then the positive pressure ventilation is not occurring effectively. And if it is not occurring effectively, the heart rate will not rise because lung is not ventilated. So you have started doing positive pressure ventilation. আচ্ছা, গ্রিপ গুলো আর আমি বলছি না, সিই গ্রিপ ওগুলো নিশ্চয়ই বলেছি আমি। দিস ইজ দ্য সিই গ্রিপ, এটা একটা বা ডবল সি গ্রিপ যেটা হোক একটা হলে তুই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন স্টার্টেড, স্কুইজ 2 3 স্কুইজ 2 3 স্কুইজ 2 3. Now you have after 15 seconds of positive pressure ventilation, your assistant is saying there is no chest rise and there is no increase in heart rate. So you have to, so that means you are not doing positive pressure ventilation effectively, which is a very common scenario in newborn. So you have to do ventilation corrective steps. So what are the ventilation corrective steps? There is a mnemonic. It is called MRSOPA, MRSOPA. So M first, after 15 seconds of positive pressure ventilation, your assistant is saying heart rate is not increasing and there is no chest rise. So you will have to do 2 ventilation corrective steps in the first step. Key M and R. Number 1 is mask, number 2 is reposition. মাস্ক অ্যাডজাস্টমেন্ট মানে হচ্ছে হয়তো তুই যে মাস্কটা নিয়েছিলি সেটা খুব ছোট হয়ে গেছে বা বড় হয়ে গেছে বা সাইডে মাস্ক পজিশন ঠিক ছিল না, লিক হচ্ছে, ইজ কল মাস্ক অ্যাডজাস্টমেন্ট। অ্যান্ড সেকেন্ড ইজ রিপোজিশন অফ দ্য হেড অ্যান্ড নেক। হেড অ্যান্ড নেকটাকে স্লাইটলি এক্সটেন্ডেড করতে হয়, এটাকে কি পজিশন বলে? স্নিফিং পজিশন। সো হয়তো সেই পজিশনে কিছু ভুল ছিল। সো আফটার ডুইং এম অ্যান্ড আর, মাস্ক অ্যান্ড রিপোজিশন, you have to do again positive pressure ventilation. Now after doing M and R, you have to give 5 inflation breath, মানে 5 বার squeeze 2 3 করলি। Now after doing 5 inflation breaths, your assistant is saying that now the chest is moving and there is increase in heart rate. That means you have done effective positive pressure ventilation. After that, meaning after doing M and R, you have done effective positive pressure ventilation. Then continue that effective positive pressure ventilation for 30 seconds. মানে প্রথম 15 সেকেন্ড যেটা করেছিলি সেটা বাদ চলে গেল বিকজ সেটা এফেক্টিভ হয়নি, চলে গেল বাদ। তারপর থেকে 30 সেকেন্ড করতে হবে। নাও
suppose initial heart rate was 80 per minute. After doing positive pressure ventilation, প্রথমে হলো না, M and R করলি, তারপরে 30 সেকেন্ড পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করলি, now the heart rate goes to 130 per minute. Then you wean off gradually the positive pressure ventilation. This is scenario 1. Ebar scenario 2. You have started doing positive pressure ventilation, probably the heart rate was 80. After 15 seconds, your assistant said that there is no chest rise. You have done ventilation corrective steps, M and R, mask and reposition. You have given 5 inflation breaths. Even after that, your assistant is saying there is no chest rise. So you have to go further steps like S and O. S means suction, O means open the mouth. Suction মানে হচ্ছে suction catheter দেখানো হয়েছে তোদের আগের দিন, তো হয়েছে suction catheter দেখিস নি? There are 2 types of suction catheter. This is the D-List type of. Okay. So there are 2 types of suction catheter. One is, so there are 2 types of suction catheter. One is manual suction catheter, another is automatic suction catheter. যেটা manual suction catheter, there are 2 types. This thing is called D-List type of mucus sucker or D-List suction catheter. It is a manual suction catheter. কিভাবে ইউজ করা হয় সেটা হচ্ছে, এখানে দুটো এন্ড পাচ্ছিস, এখানে একটা রিজার্ভার, এই পোরশনটা তোর মুখে থাকবে, আর এই পোরশনটা হচ্ছে যেখান থেকে সাকশন করবি, বাচ্চার মুখ নাক যেখান থেকে, তো সেইখানে ইনসার্ট করবি আর এইটাকে এখান দিয়ে তুই সাকশন করবি। সো দ্য সিক্রিশন উইল বি ইন দ্য চেম্বার। ইট ইজ কল্ড D-List টাইপ অফ মিউকাস সাকার। আগেকার দিনে ইউজ করা হতো, এখন ইউজ করা হয় না। অ্যানাদার সাকার ইজ কল্ড বাল্ব সাকার। বাল্ব সাকার জিনিসটা কি, তোরা এই রিক্সা, গ্রামের দিকে রিক্সা ভ্যানের হর্ন দেখেছিস বাজে, অনেকটা বাল্ব সাকার ওই রকম ভাবে, কি এরকম ভাবে কম্প্রেস করলি, রাবারের মুখের ভেতর ঢোকালি, ইনফ্লেট করলি, ভেতরে সিক্রিশনটা চলে এলো, বাইরে ফেলে দিলি, আবার ভেতরে ঢোকালি, সিক্রিশনটা ভেতরে চলে এলো, বাইরে ফেলে দিলি, লাইক দ্যাট। সেটা আগেকার দিনে ইউজ করা হতো। এখনকার দিনে আমরা ইউজ করি দিস ইজ দ্য সাকশন ক্যাথেটার। সাকশন ক্যাথেটার কিভাবে চিনবি, এইখানে একটা ওপেনিং থাকবে, কোনো ক্যাপ থাকবে না, আর এইখানে নিচের দিকে একটা ওপেনিং থাকবে একদম টিপ অফ দ্য সাকশন ক্যাথেটার আর একটা সাইডে, এবং এখানে কোনো মার্কিং থাকবে না। সেইটা একটা ওয়াল মাউন্টেড সাকার, দেওয়ালে সাকশন পাইপ লাগানো থাকে, সেখান থেকে কানেকশন করে এইটাকে লাগাতে হয়। দিস কল সাকশন ক্যাথেটার। এর সাথে যেটা তোদের কনফিউজ হয় সেটা হচ্ছে দিস ইজ দ্য ইনফ্যান্ট ফিডিং টিউব অর ওজি টিউব। দুটো দেখতে একই রকম, শুধু ডিফারেন্স হচ্ছে ওজি টিউবে একটা মার্কিং আছে, এটায় নেই। ওজি টিউবের টিপটায় কোনো ওপেনিং নেই, সাইডে ওপেনিং আছে, এটার টিপে ওপেনিং আছে। এইখানে ফিডিং করানোর জন্য এখানে একটা ক্যাপ আছে, এটায় কোনো ক্যাপ নেই, ঠিক আছে? সো যেখানে আসছিলাম, so M, you have done M and R, still there is no chest rise. Now you have gone to further steps, that is S and O, suction and opening of the mouth, মানে মুখটাকে আরো করে বড় করে হা করেছিস। After doing those 2 steps, you have given 5 breaths. সেই 5টা ব্রেথ দেওয়ার পর অ্যাসিস্ট্যান্ট ইজ সেইং দেয়ার ইজ চেস্ট রাইজ অ্যান্ড দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন হার্ট রেট, মিনিং তোর এখানে এতক্ষণে প্রপারলি ভেন্টিলেশন হলো। নাও ফ্রম দিস পয়েন্ট ইউ হ্যাভ টু গিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ফর 30 সেকেন্ডস। তাহলে এতক্ষণ যে দুটো স্টেপ হয়ে গেছে সেখানে কিন্তু আমরা এফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিইনি, এই স্টেপ থেকে এফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিলাম। নাও আফটার 30 সেকেন্ডস অফ এফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, heart rate is 120. You can gradually wean off the ventilation and go for routine care. তাহলে 4টে স্টেপ হলো M, R, S and O। আচ্ছা, যদি এবার S and O পর 5টা ব্রেথ দেওয়ার পরেও যদি ঠিক না হতো, তাহলে আমরা যেতাম P তে। P মানে ইনক্রিজ ইন দ্য প্রেসার। ইনক্রিজ ইন দ্য প্রেসার মিনিং হচ্ছে ফর, এবারে এখানে আমরা যখন পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন দিচ্ছি, প্রেসারটা আমি এখানে হাতে যত জোরে প্রেস করব সেটাই প্রেসার। এইখানে একটা ভালভ আছে, এটাকে কি ভালভ বলে, ঠিক করে বল, পপ আপ ভালভ। পপ আপ ভালভ ইজ লাইক এ সেফটি ভালভ, মিনিং ইট উইল নর্মাল আমাদের নিওনেটাল আম্বু ব্যাগে, এই আম্বু ব্যাগ নাম নয় যদিও, হ্যাঁ নাম কি, এই ব্যাগটার নাম কি কে বলবে? সেলফ ইনফ্লেটিং সিলিকোনাইজড সেলফ ইনফ্লেটিং নিওনেটাল রিসাসিটেশন ব্যাগ, ঠিক আছে? আচ্ছা, কি বলছিলাম? সো দিস ইজ দ্য ফিশ মাউথ, দিস ইজ দ্য পপ আপ ভালভ, এন্ড সামনের ভেতরের দিকে যেটা আছে এইখানে দিস ইজ দ্য ফিশ মাউথ ভালভ অর ইন্সপিরেটরি ভালভ। তো সো হাউ
deeply you squeeze, that will determine the pressure. So normal for the first breath, it is usually the 20 to 25 centimeter of water pressure is required. তার থেকে বেশি দরকার জেনারেলি হয় না। তো এই যেটা পপ আপ ভালভ সেটা সেট করা থাকে 40 সেন্টিমিটার অফ H2, meaning if you give pressure more than 40 centimeter of water, that pop up valve will release, so you cannot give more than 40. তো আমরা 20 থেকে 25 দিয়ে শুরু করেছিলাম, একটু জোরে প্রেস করতে শুরু করলাম, so that is increasing pressure. এরপরে তুই now you give 5 more breaths. Now your assistant is saying there is increase in chest rate, increase in heart rate and chest rise. You can continue positive pressure ventilation for 30 seconds. Then if it is heart rate is more than 100, you can gradually wean off the ventilation. তাহলে বোঝা গেল প্রথমে এমআর সোপার প্রত্যেকটা স্টেপ একসাথে করব না, এমআর করব, তারপরে এসও করব, তারপর পি করব। তারপরেও যদি হার্ট রেট না বাড়ে বা চেস্ট রাইজ না হয়, উই উইল গো ফর ইনটিউবেশন অর অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে। এ স্ট্যান্ডস ফর অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে। ইনটিউবেশন টিউব দেখেছিস? না, দেখে নিচ্ছি। আচ্ছা, সো দিস ইজ দ্য endotracheal tube or ET tube. There are two types of tube. One is called cuffed ET tube, another is called uncuffed ET tube. যেটা আমরা NRP তে অলওয়েজ uncuffed ET tube ইউজ করি। দিস ইজ uncuffed, মিনিং এখানে একটা সাইডে কাফ থাকে, যেটা কাফড ET টিউবে দেখালে দেখতে পাবি। and there are different sizes of the tube. কত থেকে শুরু হয়? 2.5, 3, 3.5 এইভাবে শুরু হয়। Now how will you insert this tube? তো কোনোভাবে করে দিলি, but that is not the procedure. So there is, this is called laryngoscope, right? This is the laryngoscope. This is the laryngoscope blade. This is the handle, and in laryngoscope there are two types of blades. One is straight blade, another is curved blade. এইটা ব্লেডটা দেখতে পাচ্ছি straight, it is called straight laryngoscope blade or Miller's type of laryngoscope blade. আরেকটা laryngoscope blade দেখ, this is the curved type of laryngoscope. It is called Macintosh type of laryngoscope blade. তাহলে one is Miller, another is Macintosh. তো আমরা এখানে in neonatal resuscitation protocol we will use only straight blade or Miller's type of blade. তো কত সাইজ হয়? 00, 0, 1 লাইক দ্যাট। এইখানটায় কত সাইজ সেটা এই জায়গাটায় লেখা থাকে, ঠিক আছে? এবার কিভাবে লাগাবি? এইখানে দেখ একটা হিঞ্জ থাকে, আর এইখানে একটা খাপ থাকে। প্রথমে আগে ভার্টিক্যালি এইটার সঙ্গে এইটা পরিয়ে নিবি, পড়ে গেল। এরপর ইউ রোটেট ইট বাই 90 ডিগ্রি। নাও ইট ইজ ইন দ্য প্লেস। খোলার সময়ও সেম, এটা আগে 90 ডিগ্রি ঘুরিয়ে নিলে, তারপরে এই যেখানে হিঞ্জটা এটাকে তুলে দিলি। ইট ইজ লাইক দ্যাট। এসে তো এবার হাউ উইল ইউ হোল্ড ল্যারিঙ্গোস্কোপ ইন দ্য বেবি? তো when you are intubating the baby, you have to hold the laryngoscope, you have to stand in the head end of the baby. ফুট এন্ড দিয়ে কোনোদিন করা যায় না, হেড এন্ড অফ দ্য বেবি, সেখানে দাঁড়াতে হবে। and you hold the laryngoscope in your which hand? ডমিনেন্ট হ্যান্ড। মানে তুই রাইট হ্যান্ডেড না লেফট হ্যান্ডেড? রাইট হ্যান্ডেড। এখানে লেফট হ্যান্ডেড কে আছে? কেউ নেই। আচ্ছা, তাহলে সবাই ডান হাতে ল্যারিঙ্গোস্কোপ ধরবি? আচ্ছা, না, কেউ ধরবি না, ধরাই হবে না। সেটা হচ্ছে হোয়াট এভার হ্যান্ডেড ইউ আর, রাইট হ্যান্ডেড, লেফট হ্যান্ডেড, ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ ইন লেফট হ্যান্ড। তুই রাইট হ্যান্ডেড হোক, লেফট হ্যান্ডেডই হোক, ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ ইন লেফট হ্যান্ড। কেন বলছি? ধর এইখানে ল্যারিঙ্গোস্কোপের এখানে দেখবি হাতে দিলে এখানে একটা রিজ আছে, আর এদিকটা ওপেনিং। যে রিজটা সেইটা হচ্ছে তুই যদি হেড এন্ডে ধরিস তাহলে তোর বাঁ দিকে আসবে, তুই যদি ডান হাত দিয়ে ধরিস তাহলে টিউবটা তুই বাঁ হাত দিয়ে ঢোকাবি, সেইটা এই রিজটা আড়াল করে দেবে। যখন প্র্যাকটিক্যালি করতে শুরু করবি তখন বুঝতে পারবি। এইভাবে যদি ধর এইখানে একটা ওপেনিং আছে, এই ওপেনিংটা দিয়ে আমাকে টিউবটাকে মানে ঢোকাতে হবে। তো যদি আমি এটাকে ডান সাইডে ঢুকি তাহলে বাঁ দিকে আমি দেখতে পাবো না, অবস্ট্রাক্ট করবে। আই হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ অলওয়েজ ইন দ্য লেফট হ্যান্ড and I have to hold the tube in the right hand. তো হেড এন্ডে আমি দাঁড়াবো। নাও you have to introduce the laryngoscope inside the baby's mouth. I have to hold the tube in the right hand. Now after this visualization we will see the vocal cord opening. কিভাবে vocal cord opening এর ভিশনটা কি রকম আসবে? এই রকম একটা দেখতে পাবো। যখন আমি ল্যারিঙ্গোস্কোপটাকে ভেতরে ঢোকাবো তখন এই ভিউটা পাবো, যদি ঠিকঠাক আমার ভেতরে ইন্ট্রোডিউস করা হয়। কিভাবে? নাও সি দিস ভিউ।
this portion is the anterior portion of the baby. আমি হেড এন্ডে দাঁড়িয়ে আছি, বুঝতে পারছিস? তাহলে এইটা anterior, this is the posterior, this is the right, this is the left. বোঝা গেল? পেশেন্ট শুয়ে আছে, আমি হেড এন্ডে আছি, তাহলে সেটাই আসছে। তাহলে এইখানে আছে টাং, তার টাঙের পিছনে কি আছে? দিস ইজ দ্য এপিগ্লটিস, তার পেছনে ট্রেকিয়া, তার পেছনে ইসোফেগাস, তাই থাকে, আগে ট্রেকিয়া তারপর ইসোফেগাস। তাহলে এখানে এটা অ্যান্টেরিয়ার, সামনে ট্রেকিয়া থাকবে, পিছনে ইসোফেগাস। তাহলে এইটা যদি আমি ওপেনিংটা ঠিকঠাক পজিশন করি, নাও উই উইল সি দ্য ভোকাল কর্ড, দিস ইজ দ্য ভোকাল কর্ড, এন্ড এই মাঝখানের যে গ্যাপটা দেখতে পাচ্ছিস, দিস ইজ দ্য গ্লটিস। আই হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস দ্য এন্ডোট্রাকিয়াল টিউব থ্রু দ্যাট ওপেনিং। ঠিক আছে, এবার কতটা আমি ইন্ট্রোডিউস করব? নর্মালি দেয়ার ইজ এ ফর্মুলা, ইট ইজ কল্ড নেজোট্রেগাল লেন্থ প্লাস 1 সেন্টিমিটার। নেজোট্রেগাল লেন্থ মিনস নাকের সেপ্টাম থেকে শুরু করে ট্রেগাস, এই মাপটা নেবো, প্লাস 1 সেন্টিমিটার, সেইটা অবধি ভেতরে ঢোকাবো। এইখানে এন্ডোট্রাকিয়াল টিউবের চারদিকে মার্কিং করা আছে, সেই মার্কিং করা থাকলে যতদূর অবধি মার্কিং আছে ততদূর অবধি আমি ইন্ট্রোডিউস করব। ধর এলো নেজোট্রেগাল লেন্থ 6 সেন্টিমিটার এলো, তার সাথে 1 যোগ করলাম 7, তাহলে এইখানে 7 মার্কিং অবধি আমি এখানে ইন্ট্রোডিউস করব, রাইট? আচ্ছা, এইখানে দেখ আরেকটা লম্বা ব্লু কালারের দাগ আছে, দিস ইজ দ্য রেডিও ওপেক শ্যাডো, পরে এক্সরে করলে যাতে আমি পজিশন বুঝতে পারি। এছাড়া এইখানে দুটো কালো দাগ আছে সামনে, ইজ কল্ড ভোকাল কর্ড গাইড, মানে আমি কতটা ভেতরে ঢোকালাম সেইটা ইন্ট্রোডিউস করে এই দুটো কালো দাগ। অ্যাকচুয়ালি এটা অতটা ফিক্স নয়, তুই আপ ডাউন করতে পারিস। তো একটা কালো, দিস ব্ল্যাক মার্ক উইল গো বিলো দ্য ভোকাল কর্ড, ওয়ান ব্ল্যাক মার্ক উইল বি অ্যাবভ দ্য ভোকাল কর্ড, মানে ভোকাল কর্ডটা এই দুটোর মাঝে থাকবে জেনারেলি, বাট এটা অতটা হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নয়, বাট দিস কল্ড দ্য ভোকাল কর্ড মার্ক। এইখানে এটাকে যদি তোকে দিয়ে বলা হয় যে এটা কত সাইজের টিউব, এইখানে দুটো মার্কিং লেখা আছে, একটা ইন্টারনাল ডায়ামিটার, একটা এক্সটার্নাল আর আউটার ডায়ামিটার। এটার সাইজ যত এটার ইন্টারনাল ডায়ামিটার, যেমন এটায় লেখা আছে 4 ইন্টারনাল ডায়ামিটার, 5.3 এক্সটার্নাল ডায়ামিটার। সো এর সাইজ হচ্ছে 4। বোঝা গেল? নিজেরা ল্যারিঙ্গোস্কোপটা ধরে হাতে ইন্ট্রোডিউস করে প্র্যাকটিস কর, না হলে পরীক্ষার হলে কিন্তু ওই এদিক ওদিক ঘোরাতে থাকবি, দেখবি যে আর কোনোভাবেই সেট হচ্ছে না। সো ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ, হাউ টু হোল্ড ইট অ্যান্ড হাউ টু ফিক্স ইট, না হলে কিন্তু পরীক্ষার হলে এদিক ওদিক করতে থাকবি। আমি আগের বার এক্সাম নিয়ে দেখেছি, সব পরীক্ষার হাতে ধরে এদিক ওদিক করতে দেখেছি, কেউ আর লাগাতে পারেনি। সো দিস ইজ ফর অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে। নাও আফটার পুটিং অ্যান অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে, baby is born and the baby is not crying, heart rate is 80 per minute, কি করবি? হ্যাঁ না, প্রথমে baby is born, baby is not crying, we will do the initial steps of resuscitation, যতই হার্ট রেট হোক। after doing initial steps of resuscitation we will assess the heart rate is 80 এর পর কি করব আমরা? পিভিপি কতক্ষণ করব? দেখ ওখানে ভেতরে দুটো পয়েন্ট লেখা আছে, একটা 4, একটা 5.3 না কত লেখা আছে, ওই 4টা হচ্ছে ইন্টারনাল। হ্যাঁ বল, 30 seconds. So after 30 seconds of positive pressure ventilation, now the heart rate is 120. তা এমার সোফা কেন? এমার সোফা তো কারেক্টিভ স্টেপস। তোর কি, তুই তো হার্ট রেট বলছিস তো বেড়ে গেছে, আবার কারেকশন কেন করবি? ভুল করলে তো কারেকশন, তুই তো ঠিক করেছিস প্রথম 30 সেকেন্ড। উই উইল গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য ভেন্টিলেশন। আচ্ছা, এবারে নেক্সট সিনারিও, প্রথমে হার্ট রেট 80 ছিল, নাও ইউ হ্যাভ স্টার্টেড পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, আফটার 15 seconds your assistant is saying that the heart rate is not increasing and there is no chest rise. Now what we will do? M and R, তারপরে কি করবি? MR করার পর বল, MR করার পর কি করবি? You have 5 inflation breaths, 5টা ব্রেথ দিলি, then your assistant is saying there is chest rise. Chest rise যখন হলো and increase in heart rate, তখন তুই কি করবি? You will continue positive pressure ventilation for 30 seconds. একবার ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক শুরু করলে মিনিমাম এফেক্টিভ 30 সেকেন্ডস করতেই হবে, এটা মাস্ট এফেক্টিভ। তাহলে প্রথম 15 সেকেন্ড এফেক্টিভ হয়নি, তারপর থেকে শুরু করেছি, সেই জন্য তারপর থেকে 30 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ডস। বোঝা গেল? আচ্ছা তুই বল, এ বেবি ইজ বর্ন, দ্য বেবি ইজ লিম্প অ্যান্ড ইট ইজ নট ক্রাইং, কি করবি প্রথমে? ইনিশিয়াল স্টেপস। আফটার ইনিশিয়াল স্টেপ বেবি ইজ অ্যাপনিয়া, রেসপিরেশনই নিচ্ছে না, তারপর কি করবি? হ্যাঁ কি, এই যে এখানে লেখা আছে বেবি ইজ অ্যাপনিয়া, এই যে অ্যাপনিয়ার কথাটা লেখা আছে, তারপর কি করবি? এই স্টেপটা পিপিভি, পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। এবারে কতক্ষণ করবি পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন? 30 seconds. After 15 seconds your assistant is saying there is no increase in heart rate and there is no chest rise, কি করবি? MR করার পর কি করবি?
5টা ব্রেথ। তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট বলছে এতেও বাড়ছে না হার্ট রেট, তারপরে এসো, তাতেও বাড়ছে না বলছে অ্যাসিস্ট্যান্ট। পি, তাতেও বাড়ছে না বলছে। এ, ব্যাস। এবারে এ যখন করলি তার মানে হচ্ছে তুই এতক্ষণে ভেতরে এখানে টিউব ইন্ট্রোডিউস করে দিয়েছিস। তো এদিকে সো নাও ইউ হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড দ্য ইটি টিউব। তাহলে এতক্ষণে যেটাকে আমরা ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন বলছিলাম, এবার আমরা বলবো ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন। দে এবার দে টিউবটা দে একটা। এইখানের যে ওপেনিং, যেখানে মাস্ক এতক্ষণ এইখানে লাগছিল, এখানে মাস্ক ছিল, সেইটাকে খুলে দিয়ে এবারে এখানে আমার তো টিউব পরানো আছে, এরপরে আমরা টিউবটা এখানে লাগাবো, এখানে টিউবটা লাগে। তাহলে এইভাবে যখন আমি ভেন্টিলেশন দিচ্ছি, এটাকে কি বলে? ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন, রাইট? দিস ইজ কল্ড ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন। ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন মিন ইনটিউবেট করার পর, বেবিকে ইনটিউবেশন করার পর ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন করা হলো। নাও দেয়ার ইজ ইনক্রিজ ইন দ্য heart rate for you will continue bag and tube ventilation for 30 seconds. Now heart rate suppose 120, you will gradually wean off the ventilation. কিন্তু most of the case দেখা যায় যে বাচ্চার এতগুলো কারেক্টিভ স্টেপস পাওয়ার পর ইনটিউবেট করতে হয়েছে, তাকে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টিউব খুলে নিয়ে মায়ের কাছে পাঠানো যায় না। You have to continue the positive pressure ventilation and you have to take the baby to the NICU and put him in the ventilator, right? তাহলে এই অবধি ক্লিয়ার হলো। এইবারে তাহলে আমরা পরের স্টেপে যাই। এতক্ষণে ইনটিউবেশন অবধি হলো। তাহলে এইটা আমাদের প্রথম, হার্ট রেট লেস দ্যান 50, ইনটিউবেট অর ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক। এখানে আরেকটা কথা বলি, ইনটিউবেশন ছাড়া আমাদের দেশে খুব একটা ইউজ করা হয় না। আরেকটা জিনিস আছে, ইট ইজ কল্ড ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক এয়ারওয়ে অর LMA। সেটা অনেকটা টিউবটা ভেতরে পড়ানো হয় না, ওরোফ্যারিংস অবধি এয়ারওয়েটা থাকে, সেখান দিয়েও ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন দেওয়া যায়, বাট আমাদের ওটা ইউজ করা হয় না। ইট ইজ কল্ড ল্যারিঞ্জিয়াল মাস্ক। নাও এবারে আমরা আরেকটা সিনারিওতে আছি। একটা প্রথমে বাচ্চা হলো, বেবি ওয়াজ বর্ন, বেবি ইজ অ্যাপনিক। আচ্ছা, এবার একটু ভালো করে শুনতে হবে, না হলে কিন্তু পুরো গন্ডগোল হয়ে যাবে। একবার সিকোয়েন্সটা গন্ডগোল হলে তোরা নিজেই আর পাবি না, বই পড়ে বুঝতে পারবি না। নাও বেবি ইজ বর্ন, বেবি ইজ অ্যাপনিক, you have done initial steps of resuscitation. Suppose the heart rate is initial steps of resuscitation, the baby is apneic and the heart rate is, suppose it is 30, মানে না, এইখানেই গন্ডগোল, এইটাই ভুলটা তোরা করিস। উইল হার্ট রেট যতই হোক 100 কম হলেই, হার্ট রেট লেস দ্যান 100 হলেই, এই যে এখানে হার্ট রেট লেস দ্যান 100, সেটা 60-এর কমও হতে পারে, 60-এর বেশিও হতে পারে। We will start positive pressure ventilation by bag and mask, right? ধর প্রথমে হার্ট রেট ছিল 30, now you have started giving positive pressure ventilation, effective positive pressure ventilation for 30 seconds. now 30 থেকে বেড়ে হয়েছে 80, ঠিক আছে? so heart rate is in between 60 to 100, so you have to continue positive pressure ventilation for 30 more seconds. তাহলে প্রথম 30 সেকেন্ডে আমার 30 থেকে 80 হয়েছে, তারপরে 30 সেকেন্ডে দেখা গেল 80 থেকে 120 হলো। নাও ইউ ক্যান গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য ভেন্টিলেশন। বোঝা গেল? এবারে সেকেন্ড সিনারিও, আরেকটা সিনারিও বলছি। প্রথমে হার্ট রেট ছিল, ইনিশিয়াল স্টেপস সব করার পর হার্ট রেট ছিল 70, নাও ইউ হ্যাভ গিভেন পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, এফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, হার্ট রেট ইজ 70 থেকে বেড়ে হলো 90, স্টিল ইট ইজ বিলো 100, so you have to continue positive pressure ventilation for 30 more seconds. তাহলে প্রথম 30 সেকেন্ড করেছিলি, আরেকবার 30 সেকেন্ড করলি, টোটাল কত মিনিট করলি? 1 মিনিট। now the heart rate is 130, then you can gradually wean off the ventilator. বোঝা গেল দুটো সিনারিওর মধ্যে পার্থক্য? এক, প্রথমে ইনিশিয়ালি 100-র কম 10 হার্ট রেট হোক না কেন, you will start with positive pressure ventilation. প্রথমে কোনোদিনই চেস্ট কম্প্রেশনে যাব না, because the lung is not inflated. when lung is not inflated, যত ভালোই চেস্ট কম্প্রেশন কর, হার্ট রেট বাড়বে না। এটাই অ্যাডাল্টের সাথে পার্থক্য। সেকেন্ডটা, ধর প্রথমে ইনিশিয়াল স্টেপস করেছিস, তারপরে হার্ট রেট দেখলি 70, ইন বিটুইন 60 to 100 ইউ হ্যাভ স্টার্টেড পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন, এটা দিয়ে স্টার্ট করেছিস। ইউ হ্যাভ গিভেন ইফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ফর 30 সেকেন্ড, তাতে 70টা বেড়ে হয়েছে 90, তাতে কি তুই এটা বন্ধ করবি না? বিকজ স্টিল ইট ইজ লেস দ্যান 100, তো আবার 30 সেকেন্ড কন্টিনিউ করবো। এরপরে এখন হলো 120, নাও ইউ গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। এবার প্রথমে ধর হলো 30, সেখান থেকে ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক করলি, সেটা বেড়ে গেল 30 সেকেন্ড পর হলো 70,
আবার ব্যাগ অ্যান্ড মাস কন্টিনিউ করলি, সেটা 70টা বেড়ে হলো 110। নাও ইউ গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য ভেন্টিলেশন। বোঝা গেল এই অবধি? এরপরে আরেকটু কমপ্লিকেটেডে আসছি। প্রথমে হার্ট রেট ছিল ধর 30, নাও ইউ হ্যাভ গিভেন পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, ইফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন ফর 30 সেকেন্ডস। নাও দ্য হার্ট রেট ইজ 30 থেকে বেড়ে হয়েছে 40, 40, still it is less than 60, you have to start chest compression। বোঝা গেল? তাহলে হার্ট রেট ইনিশিয়াল স্টেপস করার পর 30 সেকেন্ড এফেক্টিভ ব্যাগ অ্যান্ড মাস ভেন্টিলেশন করার পরও যদি 60-এর কম থাকে তাহলে আমরা চেস্ট কম্প্রেশন শুরু করব। আচ্ছা, এবারে দুটো আছে, বলছে যে ইফ ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট চেস্ট কম্প্রেশন, যদি চেস্ট কম্প্রেশন স্টার্ট করতেই হয়, ইট ইজ বেটার টু ডু এ ইনটিউবেশন দেন চেস্ট কম্প্রেশন। যদি ইনটিউবেট না করে চেস্ট কম্প্রেশন করিস, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, যদিও কোনো কন্ট্রাইন্ডিকেশন নেই, বাট বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কি হয়, যদি ইনটিউবেট না করে চেস্ট কম্প্রেশন করিস তাহলে ভেন্টিলেশনটা প্রপারলি হয় না, মানে তাহলে ইনটিউবেশনের একটা ক্রাইটেরিয়া হলো যে MR সোপাতে A ফর অল্টারনেটিভ এয়ারওয়ে, সেখান দিয়ে ইনটিউবেশন হলো। আরেকটা হচ্ছে ধর প্রথমে হার্ট রেট 30 ছিল, তুই 30 সেকেন্ড এফেক্টিভ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করেছিস, সেখানে MR সোপা করতে হয়নি, ভালো করেছিস, কোনো অসুবিধা হয়নি, কিন্তু তা সত্ত্বেও হার্ট রেটটা 50-এ দাঁড়িয়ে আছে, 60-এর কম, মানে তোকে চেস্ট কম্প্রেশন শুরু করতে হবে। এই স্টেপের আগে বেটার টু ইনটিউবেট দ্য পেশেন্ট, তাতে এয়ারওয়েটা সিকিউর হয়ে যায়। এছাড়া আরেকটা কন্ডিশন আছে যেটাতে আমাদের যে ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন ইজ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড, সেখানে আমরা বাচ্চাকে ডাইরেক্ট ইনটিউবেশন করে দেবো, দ্যাট ইজ কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া। In congenital diaphragmatic hernia, what happens is the abdominal content goes inside the thoracic cavity, so the lung is hypoplastic, কারণ লাং বাড়ার জায়গা পায়নি, পেটের জিনিস বুকে চলে এসছে। সো এখানে যদি তুই ব্যাগ অ্যান্ড মাস ভেন্টিলেশন করিস তাহলে স্টমাকটা কোথায়? পেটে নেই, কিন্তু স্টমাকটা বুকে। যখন আমি ব্যাগ অ্যান্ড মাস ভেন্টিলেশন করছি তখন কিন্তু কিছুটা এয়ার যেমন ট্রেকিয়া দিয়ে লাংসে যাচ্ছে, কিছুটা এয়ার স্টমাকেও যায়, ডেফিনেটলি যাবে। সো দ্য স্টমাক ইজ অলসো গেটিং ডিস্টেন্ডেড। এবারে যেখানে স্টমাক থোরাসিক ক্যাভিটিতে না থেকে, অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে না থেকে থোরাসিক ক্যাভিটিতে আছে, সেখানে যদি স্টমাক ডিস্টেন্ডেড হয় তাহলে তো থোরাসিক ক্যাভিটিতে আর স্পেস নেই, লাংটা ইনফ্লেট হবে কি করে? বোঝা গেল প্রশ্নটা, প্রবলেমটা বোঝা গেল? তাহলে ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন ইজ কন্ট্রা ইন্ডিকেটেড ইন কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া। আচ্ছা, এবার বলবো যে বাচ্চাটা তো এই 1 মিনিট হলো জন্মেছে, আমি জানবো কি করে এর সিডিএইচ আছে? দ্যাট ইজ ওয়ান অফ দ্য ক্লিনিক্যাল প্রেজেন্টেশন ইজ স্ক্যাফয়েড সেপেড অ্যাবডোমেন। স্ক্যাফয়েড মানে হচ্ছে পেটটা গর্তের মতো থাকবে, মানে পেটের জিনিস তো কিছু নেই, পেটের নাড়ি ভুড়ি তো সব বুকে চলে আসছে, তার পেটে তো আর কিছু নেই, দ্যাট ইজ কল্ড স্ক্যাফয়েড সেপেড অ্যাবডোমেন। আর মোর লাইকলি এখনকার দিনে যেটা হয়, অ্যান্টিনাটাল যে স্ক্যান গুলো হয় তাতে বলে দেয় এই বাচ্চার কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া আছে। বলো। হ্যাঁ, হেড টু থোরাক্স রেশিও, হেড টু চেস্ট রেশিও, হেড টু চেস্ট রেশিও দিয়ে তার প্রগনোসিস করা হয় যে তার কতটা প্রগনোসিসটা খারাপ না ভালো, সেই রেশিওটা দিয়ে করা হয়। হ্যাঁ, কি বলছিলাম? সো ইট ইজ এ কনজেনিটাল ডায়াফ্রাগমেটিক হার্নিয়া যদি থাকে, সেখানে আমি ব্যাগ অ্যান্ড মাস ভেন্টিলেশন করবোই না, সেখানে ডাইরেক্ট ইনটিউবেশন করে দেবো, দিয়ে বাচ্চাকে ভেন্টিলেটরে লাগিয়ে দেবো। কাঁদুক না কাঁদুক ওসব কোনো প্রশ্নই নেই, প্রথমেই টিউব করে ভেন্টিলেটরে লাগিয়ে দেবো। সো ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট চেস্ট কম্প্রেশন। তাহলে প্রথমে হার্ট রেট 30 ছিল, তুই ব্যাগ অ্যান্ড মাস ভেন্টিলেশন করেছিস, হার্ট রেট এখন 50, দ্যাট ইজ মিনস লেস দ্যান 60, সো ইউ হ্যাভ টু স্টার্ট চেস্ট কম্প্রেশন। নাও চেস্ট কম্প্রেশন কিভাবে করবি? সো একটা এখানে আগে, সো হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য চেস্ট কম্প্রেশন? নাও হোয়াট ইজ দ্য পজিশন অফ দ্য চেস্ট? না, এখানে নেই, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। সো ইউ হ্যাভ টু কোনখানে চেস্ট কম্প্রেশন করবে দেখার জন্য, হ্যাঁ, তো আই উইল এনসার্কেল দ্য চেস্ট ইন দ্য and I will put both the thumbs just side of the midline. Then এখানে কিন্তু একজনে হবে না, দুজন লাগবে। আমি এখানে যে চেস্ট কম্প্রেশন করছি সে এখানে দাঁড়িয়ে আছি, আর আরেকজন কিন্তু ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক বা ব্যাগ অ্যান্ড টিউব নিয়ে এইখানে। তাহলে আমি এর ক্ষেত্রে রিদমটা হবে 3:1, মানে 3টে চেস্ট কম্প্রেশন, একটা ভেন্টিলেশন। অ্যাডাল্টে তুই দেখবি বা যখন আমরা পালস পড়াবো তখন এটা 1 রেস্কিউয়ারে 30:2, মানে 30টে চেস্ট কম্প্রেশন, 2টো ভেন্টিলেশন।
আর সিঙ্গেল রেস্কিউয়ারে সিঙ্গেল রেস্কিউয়ারে 30:2, টু রেস্কিউয়ারে 15:2। এখানে কিন্তু 3:1, মানে এখানে ব্রিদিংটা অনেক বেশি দিচ্ছি, বিকজ ভেন্টিলেশনটা এখানে ইম্পর্টেন্ট। তাহলে আমি কিরকম দেবো, রিদমটা হবে, ওখানে ছিল স্কুইজ 2 3, স্কুইজ 2 3, এখানে হবে 1 and 2 and 3 and ও বলবে স্কুইজ অ্যান্ড, আমি বলবো 1 and 2 and 3 and ও বলবে স্কুইজ অ্যান্ড, মানে এরকম 1 and 2 and 3 and 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 এইভাবে চলতে থাকবে। সো দিস ইজ 3:1 চেস্ট কম্প্রেশন। এবারে যেই এবারে once you have started chest compression, the chest compression should continue for at least 60 seconds or 1 minute। তাহলে আমরা যখন ব্যাগ এন্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন করেছিলাম, that was minimum 30 seconds. Once you have started chest compression, that should go on for at least 60 seconds, 1 মিনিট করতে হবে মিনিমাম। আর কতটা জোরে পুশ করব সেটা বলছি যে at least 1/3 of the anterior posterior diameter of the chest, anterior posterior diameter of the chest, তার at least 1/3 অবধি আমরা পুশ করব। সো ইট ইজ কল্ড চেস্ট কম্প্রেশন। তাহলে 1 মিনিট, তাহলে আমার হার্ট রেট প্রথমে কি ছিল, এক্সাম্পলটা প্রথমে 30 ছিল, ব্যাগ এন্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন করেছিস, সেটাতে 50 এসছে, তারপরে তুই ইনটিউবেট করেছিস ইন দ্য মিন টাইম, দেন ইউ হ্যাভ চেস্ট কম্প্রেশন। After doing chest compression for 1 minute with bag and tube ventilation, now the heart rate 50 থেকে বেড়ে এবার হয়েছে সাপোজ 90 হয়েছে। যেই 90 হলো মানে হার্ট রেটটা 60 অ্যাবভ হয়ে গেল, ইউ স্টপ চেস্ট কম্প্রেশন, ইউ কন্টিনিউ। তাহলে হার্ট রেটটা এখন 90 মানে 60 থেকে 100 এর মধ্যে, ইউ উইল কন্টিনিউ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, নো চেস্ট কম্প্রেশন। তাহলে এতক্ষণে আমরা 3:1 করছিলাম, যেই দেখলাম হার্ট রেট 90 হয়ে গেছে 1 মিনিট পর, তখন আবার আমরা আগের রিদমে ফিরে যাব, মানে স্কুইজ 2 3, স্কুইজ 2 3, স্কুইজ 2 3। সেটা কতক্ষণ করব, 30 সেকেন্ডস। তাহলে যখন আমি ব্যাগ এন্ড মাস্ক করছি বা ব্যাগ এন্ড টিউব করছি, 30 সেকেন্ড মিনিমাম করতে হবে। তাহলে 90 এর পর 30 সেকেন্ড করার পরে হার্ট রেট হলো 120। নাও ইউ আস্তে আস্তে উইন অফ করবি না, কারণ যে বাচ্চা চেস্ট কম্প্রেশন লেগেছে তাকে তুই টিউব খুলে দিলেও এমনি আবার অ্যাপনিয়াতে চলে যাবে। ইউ ট্রান্সফার দ্য পেশেন্ট টু দ্য এনআইসিইউ অ্যান্ড ভেন্টিলেটেড। ঠিক আছে, যে বাচ্চার চেস্ট কম্প্রেশন লাগছে সেই বাচ্চাকে আমরা মায়ের কাছে দিতে পারি না, তাই সে এনআইসিইউতে ভর্তি থাকে। আচ্ছা, তাহলে বোঝা গেল চেস্ট কম্প্রেশনটা। এবার চেস্ট কম্প্রেশনে আমরা কি করতে চাইছি অ্যাকচুয়ালি, চেস্ট কম্প্রেশন দিয়ে কি হচ্ছে, এটা দিয়ে যেমন আমরা লাংটাকে ইনফ্লেট করতে চেষ্টা করছি, চেস্ট কম্প্রেশন দিয়ে আমরা কি চেষ্টা করছি, হ্যাঁ, হার্টকে কি করতে চাইছি, স্টিমুলেট করছি। So by doing chest compression we are trying to stimulate the heart, mechanical stimulation, mechanical stimulation। এবার দেখ, যদি হার্টকে বিট করতে হয় তার জন্য অক্সিজেন লাগবে, যদি ভেন্টিলেশন না করে হার্টকে তুই স্টিমুলেট করছিস, মায়োকার্ডিয়াম তো অক্সিজেনই পাবে না, ইনফার্ক্ট হয়ে যাবে। তো when you have started chest compression, the chest compression should go for at least 60 seconds। তাহলে আরেকটা এক্সাম্পল বলি, কেউ একটা বল, ওই তুই পেছনে দাঁড়িয়েছিস, বল একদম শেষে বসে আছিস। সাপোজ 1 বেবি ইজ বর্ন, হার্ট রেট ইজ, সামনে দেখতে পাচ্ছি না তোকে, এমন পেছনে বসে আছিস। সাপোজ 1 বেবি ইজ বর্ন, নাও দ্য বেবি ইজ লিম্প and the baby is apneic, you have given the initial steps of resuscitation and now the heart rate is 70 কি করবি, নাও দ্য হার্ট রেট ইজ 70 কি করবি, দেখেই বল, ওখানেই লেখা আছে তাই দেখে বল, ওখানে দেখে বলতে পারবি না বলেই কোশ্চেনটা করেছি। উইল স্টার্ট হার্ট রেট 60 to 100 এর মধ্যে, তাহলে কি করব, পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন। সো পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করে হার্ট রেট কত হলো, 70 থেকে ধর 90 তে এলো 30 সেকেন্ড করার পর, দেন উইল কন্টিনিউ পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন টিল ইট গোস মোর দ্যান 100 এর বেশি হলো, নাও উইল গ্র্যাজুয়ালি উইন অফ দ্য ভেন্টিলেশন। আচ্ছা, এবার চেস্ট কম্প্রেশনের হলো। এবারে ধর সিনারিওটা আরো খারাপ, প্রথমে হার্ট রেট ছিল 30, ইউ হ্যাভ ডান পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন, ওই চার্ট দেখে বুঝতে পারবি না বলেই বকা এগুলো, ওই চার্টটা দেখে বুঝতে পারবি না। ধর প্রথমে হার্ট রেট ছিল 30, তারপরে তুই পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন করেছিস, হার্ট রেট হচ্ছে 40। নাও you have done intubation and you have started chest compression,
after doing 60 seconds of chest compression, now the heart rate is still less than 60, মানে ধর 40 থেকে বেড়ে 50 হয়েছে, but it is less than 60. What you will do? Then there comes the so if the heart rate is less than 60 even after 60 seconds of chest compression, then there is administration, there is you have to give medications. So what are the medications? একটাই মেডিকেশন এখানে ইউজ করা হয়, দ্যাট ইজ অ্যাড্রিনালিন অর এপিনেফ্রিন। এবারে এপিনেফ্রিন অর অ্যাড্রিনালিনের দুটো রুট পাওয়া যায়, একটা হচ্ছে ইন্ট্রাট্রেকিয়াল আর একটা হচ্ছে থ্রু আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার। এবার ইন্ট্রাট্রেকিয়ালটা আমাদের অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হয়, কারণ এই যে এতক্ষণ ধরে যা যা করেছিস হয়তো 1-1.5 মিনিট হয়েছে, তো এখানে অলরেডি তার একটা টিউব পড়ানো আছে, তো ট্রেকিয়া দিয়ে দেওয়াটা সুবিধা, সেখান দিয়ে মেডিকেশনটা দেওয়া। আরেকটা অল্টারনেটিভ হচ্ছে আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার। তো এখানে আম্বিলিকাস আছে, সেখানে আম্বিলিকালে দুটো আর্টারি একটা ভেন আছে, একটা আম্বিলিকাস লম্বা ক্যাথেটার পাওয়া যায়, দুটো সাইজের হয় 3.5 ফ্রেঞ্চ আর একটা 5 ফ্রেঞ্চ। প্রি টার্মের ক্ষেত্রে 3.5, টার্মের ক্ষেত্রে 5। সো ইউ হ্যাভ টু ইন্ট্রোডিউস দ্য আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার থ্রু দ্য আম্বিলিকাল ভেন। 3-4 সেন্টিমিটার ভেতরে ঢুকিয়ে দিলেই ফ্রি ফ্লো অফ ব্লাড আসতে শুরু করে। So you can give medication through umbilical venous route or intratracheal route. তাহলে অ্যাড্রিনালিন আমরা কিভাবে দিতে পারি? অ্যাড্রিনালিনের যে আমরা ভায়ালটা আছে, that comes at a strength of 1 mg per ml. এবারে তোকে সেটাকে প্রিপেয়ার করতে হবে। প্রিপেয়ার কিভাবে করবি? ওই 1 mg টাকে একটা সিরিঞ্জে নেওয়া হলো, তার সাথে 9 ml নর্মাল স্যালাইন মেশানো হলো, তাহলে টোটাল কত হলো? 10 ml। যেটা 1 mg per ml যেটা আসে, দ্যাট ইজ কল্ড 1:1000 ডাইলিউশন। সেটাকে তুই যখন 10 টাইমস ডাইলিউট করছিস, ইট বিকামস 1:10,000 ডাইলিউশন। নাও ইফ ইউ আর গিভিং ইট ইন্ট্রাভেনাসলি, দ্য ডোজ ইজ অ্যারাউন্ড ওই 1:10,000 ডাইলিউশন যেটা, সেটা 0.1 to 0.3 ml, অ্যাভারেজ ধরে নে 0.2 ml per kg। বোঝা গেল? বোঝা গেল না? আরেকবার বলছি, যেটা আমাদের কাছে সাপ্লাইতে আসে ভায়ালে অ্যাড্রিনালিন, দ্যাট ইজ 1 mg ইন 1 ml, এটাকে বলা হয় 1:1000 ডাইলিউশন। সেটাকে আমরা 9 ml নর্মাল স্যালাইনের সাথে মিক্স করলাম একটা 10 ml এর সিরিঞ্জে, তাহলে হলো 1:10,000 ডাইলিউশন। এবার এই 1:10,000 ডাইলিউশনটার ডোজ হচ্ছে 0.1 to 0.3 ml per kg, অ্যাভারেজ ধর 0.2 ml per kg। মানে একটা বাচ্চার ওজন যদি 3 কেজি হয়, তাহলে আমি তাকে দেবো 0.6 ml অফ দ্যাট সলিউশন। ঠিক আছে, একটু এদিক ওদিক হতে পারে, ওটা অসুবিধা নেই। সো ইট ইজ ডোজ ইজ 0.2 ml per kg। এটা হচ্ছে ইন্ট্রাভেনাস ডোজ। এটাকে যদি আমরা ইন্ট্রাট্রেকিয়াল ডোজ দিই, তাহলে সেটাকে অ্যারাউন্ড তার 10 টাইমস, মানে 0.2 ml, মানে আমার এটা রেঞ্জ ছিল 0.1 ml per kg to 0.3 ml per kg। ইন্ট্রাট্রেকিয়ালে হলে সেটাকে 10 দিয়ে গুণ করে দেবো, মানে অ্যারাউন্ড 3 ml মতো। মানে বোঝা গেল? হ্যাঁ। তো ইন্ট্রাট্রেকিয়াল রুট কেন ডোজটা বেশি? বিকজ ইন্ট্রাট্রেকিয়াল রুটে আমি যখন দিই, অ্যাবজর্পশন ইজ ভেরি এরোনিয়াস, কারণ ওখানে অনেক সিক্রিশন থাকে, আরো অ্যাবজর্পশন প্রবলেম হয়। সো আওয়ার রুট অফ চয়েস ইজ ইন্ট্রাভেনাস থ্রু আম্বিলিকাল ভেনাস ক্যাথেটার। আমার কাছে তো প্রিপারেশনটা তো ওইটাই করা আছে। এবার তুই যদি প্রিপারেশনটা আগে থেকে না করে রাখিস, তাহলে তোকে দু রকম প্রিপারেশন করতে হবে, সেটাও বইতে লেখা আছে, কিন্তু সেটা প্র্যাকটিক্যালি করাটা ডিফিকাল্ট, কারণ একটা ইন্ট্রাট্রেকিয়ালের জন্য রাখা, একটা ইন্ট্রাভেনাসের জন্য রাখা, দ্যাট ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট। তো যেটা প্রিপারেশনটা থাকে আমাদের ওই একটাই 1:10,000 ডাইলিউশনে। এবার সেটাকে তুই আইদার ইন্ট্রাভেনাস দে বা ইন্ট্রাট্রেকিয়াল দে। আরেকটা রুটে করা দেওয়া যায়, দ্যাট ইজ ইন্ট্রাঅসিয়াস। সেটা আমাদের জেনারেলি করা হয় না। সেটা কি করা হয়, যে এখানে টিবিয়ার নিচে, যেখানে মিডিয়াল এন্ড অফ দ্য টিবিয়াল টিউবারোসিটি, একটা ফ্ল্যাট সারফেস, সেখানে একটা নিডল, ওয়াইড বোর গেজ নিডল ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া হয়, সেটাকে বলা হয় ইন্ট্রাঅসিয়াস রুট। বাচ্চাদের বোন ভেরি থিন, চলে যায়, কোনো অসুবিধা নেই। তো সেইটা ইন্ট্রোডিউস করা হয়, দেন ইউ পুশ দ্য অ্যাড্রিনালিন। তাহলে অ্যাড্রিনালিন ধর 3 কেজির বাচ্চা 0.6 ml দিলাম, দেওয়ার সাথে সাথেই কিন্তু একটা নর্মাল স্যালাইনে ফ্লাশ করতে হবে। সো এইভাবে অ্যাড্রিনালিন একজন দিচ্ছে, তার সাথে সাথে কিন্তু চেস্ট কম্প্রেশন চলছে, 1 and 2 and 3 and স্কুইজ এন্ড ওটা চলছে কিন্তু। তাহলে অ্যাটলিস্ট সেখানে তাহলে একজন চেস্ট কম্প্রেশন দিচ্ছে, একজন ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন করছে, আরেকজন আম্বিলিকাল ক্যাথেটার দিয়ে
মেডিকেশন দিচ্ছে, তাহলে এখানে আমার 3 জন লাগবে মিনিমাম। এইবারে তার সাথে সাথে 60 সেকেন্ড ছাড়া ছাড়া কিন্তু ওই হার্ট রেট 60 সেকেন্ড পজিটিভ চেস্ট কম্প্রেশন দেওয়া হলো, হার্ট রেট দেখা হচ্ছে, আর তার মধ্যে ও অ্যাড্রিনালিন পুশ করে দিল। এইবারে অ্যাড্রিনালিন পুশ করার পর এভরি 2 minutes উই ক্যান রিপিট দ্য অ্যাড্রিনালিন ইফ দ্য হার্ট রেট ইজ নট রেজড। কোথায় গেল দেখাচ্ছি। সো concentrate with coordinate with 3:1 100% oxygen, UVC or IO. UVC meaning umbilical venous catheter, IO mean intraosseous fluid। তাহলে এখানে চেস্ট কম্প্রেশন চলছে, তার সাথে একজন অ্যাড্রিনালিন পুশ করে দিল থ্রু আম্বিলিকাল ভেনাস রুট। এইবারে আমরা এই অ্যাড্রিনালিনটাকে অ্যারাউন্ড 3 to 5 মিনিটস ছাড়া ছাড়া দিতে পারি যদি হার্ট রেট তাতেও 60 এর কম থাকে। বোঝা গেল? একজন তো এবার ধর একটা অ্যাড্রিনালিন পুশ করার পর হার্ট রেটটা বেড়ে 60 থেকে বেড়ে হলো 70, তখন আমি চেস্ট কম্প্রেশন বন্ধ করে দিলাম আর অ্যাড্রিনালিন দিলাম না, শুধু পজিটিভ প্রেসার ভেন্টিলেশন চালু করলাম। বোঝা গেল? যদি দেখা গেল তাতেও হচ্ছে না, তখনও হার্ট রেট 50, তখন আরেকবার অ্যাড্রিনালিন দেবো। এরকম ভাবে উই উইল কন্টিনিউ টু গিভ অ্যাড্রিনালিন এভরি 3 to 5 মিনিটস। এইবারে হচ্ছে ধর আরো খারাপ অবস্থা, এইভাবে অ্যাড্রিনালিন 2-3 বার দেওয়ার পরও হার্ট রেট উঠছে না, তো কতক্ষণ টানবি তুই? 20 মিনিটস ওয়াজ দ্য ইউজুয়াল রেকমেন্ডেশন। যে দেখা গেছে যে বাচ্চার 20 মিনিট ধরে এতবার অ্যাড্রিনালিন, বুঝতেই পারছিস এত কিছু যখন করা হয়েছে তাতেও হার্ট রেট উঠছে না, মানে খুবই খারাপ অবস্থা, এইটুকু তো বোঝা গেছে আশা করি। তো এতক্ষণে বলছে যে তাহলে কতক্ষণ তুই এই অ্যাড্রিনালিন দিতে থাকবি? ইউ ক্যান গো অন ডিপেন্ডিং অন ইউর সেট আপ অর ইউর উইল অর পেরেন্টস উইল, যে কতক্ষণ পর আমরা গিভ আপ করবো। তো যেটা দেখা গেছে 20 মিনিটের পর অ্যাড্রিনালিন দিতে থেকে বা রিসাসিটেশন, বাচ্চা জন্মানোর 20 মিনিট পরেও যদি কোনো ক্রাই বা কোনো অ্যাক্টিভিটি না থাকে, দ্যাট মিনস প্রবাবলি ইরিভার্সিবল নিউরোলজিক্যাল ড্যামেজ হ্যাজ অলরেডি অকার্ড টু হিজ অর হার ব্রেন। তো যদি বাচ্চাটাকে তুই বাঁচিয়েও দিস, দ্যাট উইল বি সিভিয়ার নিউরোলজিক্যাল, দ্য বেবি উইল বর্ন উইথ সিভিয়ার নিউরোলজিক্যাল ডিসএবিলিটি। বোঝা গেল? সেটা বেসিক্যালি সেরিব্রাল পলসি পেশেন্ট হবে। তো সেই জন্য বহু সেন্টারে ডিপেন্ডিং অন দ্য সেন্টার 20 মিনিট ইজ দ্য আইডিয়াল অ্যাভারেজ টাইম, তার পর অব্দি কন্টিনিউ করা হয়, কেউ কেউ আগেও ছেড়ে দেয়। এছাড়া আরেকটা মেডিকেশনস আছে, এবারে যে বাচ্চাকে ইনটিউবেট করেছিস, চেস্ট কম্প্রেশন করেছিস এবং অ্যাড্রিনালিন দিচ্ছিস, তার একটা খুব কমন কমপ্লিকেশন ইজ দ্য নিউমোথোরাক্স। সো নিউমোথোরাক্স মিনস এয়ার ইনসাইড দ্য প্লুরাল ক্যাভিটি। নিউমোথোরাক্স হলেও কিন্তু সেম প্রবলেম, হার্ট রেট বাড়ে না। সেই মুহূর্তে নিউমোথোরাক্স যদি সাসপেক্ট করিস তাহলে কি করবি? ইমিডিয়েটলি বল, নিডল প্রিক করবি at the second intercostal space on the affected side, so to relieve the air, it is, so you have to consider the pneumothorax. Another thing, if the history is there that there is presence of antepartum hemorrhage, antepartum hemorrhage এর দু একটা কজ বল? প্লাসেন্টা প্রিভিয়া, অ্যাব্রাপসিও প্লাসেন্টি, ভাসা প্রিভিয়া, ব্লিডিং ভাসা প্রিভিয়া, আর আচ্ছা কেউ একটা বল, এই বলবি, হ্যাঁ তুই বল ভাসা প্রিভিয়া মানে কি? হ্যাঁ ও তো বললো ভাসা প্রিভিয়া, ব্লিডিং ভাসা প্রিভিয়া। হোয়াট ডু ইউ মিন বাই ভাসা প্রিভিয়া? তো গাইনিতে পড়িছে ভাসা প্রিভিয়া, এটা বলিস না, গাইনিতে ভাসা প্রিভিয়া পড়ায়নি। বেশ, ভাসা প্রিভিয়া কে যে জানিস বল একটা, তোরাই বল। হ্যাঁ, blood vessels crosses the cervix and blood vessels is superficial. So once the cervix dilates, there is huge chance of rupture of the blood vessels. তো যখন blood vessels rupture হয়েছে, bleeding vasa previa or abruptio placenti, so the baby is probably, normally কি হয় প্লাসেন্টা থেকে বাচ্চার বডিতে ব্লাড যায়, তো ব্লিডিং হতে থাকলে বাচ্চার বডি থেকে হয়তো প্লাসেন্টা দিয়ে ব্লাড লিক করতে চলে গেছে, তাহলে the baby is probably hypovolemic. That's why there is no increase in heart rate. Then there is a consideration of the volume expanders, মানে তোকে ফ্লুইড দিতে হবে। এবারে কি ফ্লুইড ইউজ করা হয়? জেনারেলি নরমাল স্যালাইন অর রিঙ্গার ল্যাকটেট, আমরা এনএসি ইউজ করি, অর ও নেগেটিভ ব্লাড। এবার ও নেগেটিভ ব্লাড কোথাও পাওয়া যায় না, ও মানে প্র্যাকটিক্যালি পসিবল না। প্র্যাকটিক্যালি আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে নরমাল স্যালাইন at the 10 ml per kg over 5 to 10 minutes. এবার this volume expander is only used if there is suspicion of the antepartum hemorrhage or any other kind of hypovolemic shock. যদি সেটা না
সাসপেক্ট করিস, তাহলে কিন্তু এই ভলিউম এক্সপ্যান্ডারটা দেওয়ার কোনো মানে হয় না, তাতে আরো ফেলিওর হবে। সো এটা ইউজ করা হয় 10 ml per kg, ইউ হ্যাভ টু গিভ ইট থ্রু আম্বিলিকাল ভেন, আর কোনো রুট নেই, ওভার 5 to 10 মিনিটস, মানে 3 কেজির বাচ্চা হলে 30 ml এনএস দেবো। এনএস ছাড়া আরএল আর ও নেগেটিভ ব্লাড ইউজ করা যেতে পারে। হ্যাঁ, সো your question has two component. One is, why are you giving CPR when there is chances of fracture? Because these chances of fracture in CPR is more in adult person or older child, because the bones are ossified. But in newborn there is very less chance of fracture because bones are not ossified, very much malleable. তো বাচ্চাদের সিপিআর দিয়ে বোন ফ্র্যাকচার ইজ ভেরি রেয়ার, যেটা তোর আমার সিপিআর দিলে কিন্তু হতে পারে, বাচ্চাদের হবে না। এটা নাম্বার 1। নাম্বার 2, অ্যাড্রিনালিন উইল অনলি ওয়ার্ক when there is the heart gets oxygen and there is contractility. যদি হার্টকে স্টিমুলেট নাই করা হয় তাহলে, মানে মেকানিক্যাল স্টিমুলেশনের আগে মেডিকেল মানে মেডিকেশন স্টিমুলাস বাই অ্যাড্রিনালিন ইজ অফ নো ইউজ। যে কোনো জায়গায় অ্যাজ পার প্যালস গাইডলাইন অর ন্যাশনাল নিওনাটাল রিসার্চিটেশন প্রোটোকল গাইডলাইন, প্রত্যেক জায়গায় আগে সিপিআর, মানে আগে হার্টকে তুই মেকানিক্যালি স্টিমুলেট করবি, তাতে যদি স্টিমুলেট না হয় দেন উই গো ফর মেডিকেশন, প্রথমেই মেডিকেশন না। বোঝা গেল? আর ফ্র্যাকচারের ভয় বাচ্চাদের থাকে না, বিকজ বোনস আর ভেরি ম্যালিয়েবল। যাবে না। আচ্ছা, এবার হয়ে গেল। এবার তোকে আমি নেক্সট কোয়েশ্চেন, এইখানে আরেকটা জিনিস আছে, বোঝা গেল? তাহলে এই অবধি বললাম। এবারে হচ্ছে এইখানে, দিস ইজ দ্য ফুল চার্ট। এইখানে একটা দেখ, even after doing initial steps of resuscitation, even if heart rate is more than 100, the baby can still have respiratory distress in the form of tachypnea, grunting or chest retraction. Then we call it labored breathing, or এখানে আরেকটা কথা আছে, labored breathing or persistent cyanosis. So what do you mean by labored breathing? Tachypnea, grunting, chest retraction, তিনটে, and persistent cyanosis. এবারে cyanosis মানে তোরা জানিস discoloration of skin and mucous membrane. In every newborn, cyanosis is common. It is called acrocyanosis, meaning যে কোনো বাচ্চা জন্মের পর দেখবি ইনিশিয়ালি কিছুটা সময় হাত আর পায়ের পেরিফেরালি কিছুটা সাইনোসিস থাকে, বিকজ ইন ইউটেরো দ্য স্যাচুরেশন ইজ অ্যারাউন্ড কত, পেটের ভেতরে স্যাচুরেশন কত থাকে বাচ্চার? তোর আমার স্যাচুরেশন কত? 97, 98, যা খুশি বল। পেটের ভেতরে বাচ্চার কত? 60. It is around 50 to 60%. সো যেই মুহূর্তে বাচ্চা বেরোলো সেই মুহূর্তে বাচ্চার পেরিফেরিতে কিছুটা সাইনোসিস থাকা কমন। তাহলে কতক্ষণ পর আমরা, ইট ইজ কল্ড টার্গেট অক্সিজেন স্যাচুরেশন টেবিল, এটা মনে রাখবি। মিনিং আফটার বার্থ অ্যাট 1 minute of life the normal saturation is 60 to 65%. At 2 minutes of life saturation is 65 to 70%. At 3 minutes 70 to 75%. এরকম ভাবে at 5 minutes the normal saturation is 80 to 85%, and at 10 minutes it is 85 to 95%. তো পারসিস্টেন্ট সাইনোসিস তখনই আমরা বলবো যখন এই এজ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট অক্সিজেন স্যাচুরেশন লেভেলটা সে মেনটেন করবে না, মানে 10 মিনিটের বাচ্চা বাট স্টিল তার স্যাচুরেশন 70-75%, যদিও হার্ট রেট 130, ইট ইজ কল্ড পারসিস্টেন্ট সাইনোসিস, তার সাথে সাইনোসিস তো থাকবে। If there is persistent cyanosis, then we can give free flow oxygen to the baby, or there is a term called labor room CPAP. CPAP means continuous positive airway pressure. কিভাবে দেওয়া হয়? প্রথমে নরমাল অক্সিজেন কিভাবে দেওয়া হয়? সো অক্সিজেন আমরা 3-4 রকম ভাবে দিতে পারি। এক, অক্সিজেন যে টিউবিং আছে, এই যে অক্সিজেন টিউব, এই যে অক্সিজেন টিউব, সেখানে অক্সিজেন কানেকশন করা আছে, সেইটাকে নাকের সামনে ধরতে পারি, দ্যাট ইজ একটা ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন। নাম্বার 2, এই ব্যাগটার এইটা দিয়ে কিন্তু ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন দেওয়া যায় না। যদি এই ব্যাগটা দিয়ে দিতে হয় তাহলে এইখানে অক্সিজেন টিউব কানেকশন থাকে, এই ওপেনিংটা দিয়ে দেওয়া যায়, এটা দিয়ে দেওয়া যায় না। দু রকমের ব্যাগ হয়, একটা হচ্ছে সেলফ ইনফ্লেটিং ব্যাগ আর একটা ফ্লো ইনফ্লেটিং ব্যাগ। দিস ইজ সেলফ ইনফ্লেটিং ব্যাগ। Free flow oxygen never be given by a self inflating bag. Self inflating মানে হচ্ছে কোনো ফ্লো না থাকলেও আমি টিপলে অটোমেটিক খুলে যায়। আরেকটা ব্যাগ আছে, ইট ইজ কল্ড
ফ্লো ইনফ্লেটিং ব্যাগ, এটা তোরা অ্যানাস্থেসিয়ায় ওটিতে দেখেছিস, দেখবি অ্যানাস্থেসিস্ট একটা রাবারের বেলুনের মতো ব্যাগ এরকম ভাবে পাম্প করে আবার ছেড়ে দেয়, পাম্প করে আবার ছেড়ে দেয়, তার সাথে একটা অক্সিজেন পাইপ কানেক্টেড থাকে, যদি ওইখানে ফ্লো থাকে তবেই ব্যাগটা ফুলবে, না হলে ফুলবে না। এখানে আমার যদি অক্সিজেন নাও লাগানো থাকে তাতেও কিন্তু ব্যাগটা ফুলে যাবে। দিস ইজ এ সেলফ ইনফ্লেটিং ব্যাগ। সো ফ্রি ফ্লো অক্সিজেন ক্যান বি গিভেন বাই এ ফ্লো ইনফ্লেটিং ব্যাগ, এইটা দিস ইজ এ ফ্লো ইনফ্লেটিং ব্যাগ, অর অক্সিজেন টিউবিং, অর টি পিস রিসাসিটেটর, এইটাকে বলে টি পিস রিসাসিটেটর, এটা কি পরে আসছে, বা ওপেন এন্ড অফ এ রিজার্ভার, এটা তো একটা ওপেন রিজার্ভার, বুঝতে পারছিস আশা করি, বলেছে নিশ্চয়ই। আরেকটা দিতে পারি আমরা, we can start by using labor room CPAP or portable CPAP. Portable CPAP মানে হচ্ছে এই মেশিনটা কিচ্ছু না, লেবার রুমেই থাকে, ছোট্ট মেশিন, এখানে আমরা ফ্লো সেট করা যায় অ্যারাউন্ড 10 লিটার পার মিনিট, PWP or positive end expiratory pressure সেট করা হয় অ্যারাউন্ড 5 সেন্টিমিটার অফ ওয়াটার, PIP or peak inspiratory pressure সেট করা যায় অ্যারাউন্ড 25 to 30 সেন্টিমিটার অফ H2O। সেইটাকে সেট করে এইটাতে এই মাছটাকে মুখের মধ্যে টিপে ধরলে সেটা লেবার রুম সিপ্যাপ হিসাবে ইউজ করা যায়। এই ভালভটাকে বলে পিডব্লিউপি, পিপ ভালভ, এইখানে পিআইপি আর ফ্লো এই দুটো সেট করা যায়, এটাকে বলে লেবার রুম সিপ্যাপ অর নিওনেটাল, আরেকটা এমনি ব্র্যান্ড নেম আমরা বলি সেটা তোদের মনে হবে, লেবার রুম সিপ্যাপ বলে মনে রাখবি। সো if there is labored breathing or persistent cyanosis, if there is labored breathing or persistent cyanosis, pulse oximeter, oxygen if needed, and consider CPAP. এই CPAP is labor room CPAP হলো। এছাড়া আরেকটা তোদের if you are resuscitating a baby whose age is more than 35 weeks of gestation, you will start resuscitation by room air. যদি around 32 to 35 weeks of gestation হয়, SpO2 start of resuscitation will be around 30 to 21%. যদি 32 উইকস এর নিচে হয় তাহলে 30% এর অ্যাবাভ FiO2 দিয়ে শুরু করতে হয়। এবার সেটা কিভাবে সেট করবি, একটা মেশিন পাওয়া যায় তাকে বলে ব্লেন্ডার, সেখানে একটা কম্প্রেসড এয়ার আর একটা অক্সিজেন কানেকশন হয়, এবার সেখানে তুই FiO2 কত দিবি সেটা ক্যালকুলেট করা যায়, সেই অনুযায়ী দেওয়া হয়। আচ্ছা, এইবারে এই যে নর্মাল রিসাসিটেশন প্রসিডিওরটা বললাম, ইনিশিয়াল স্টেপস এর মধ্যে ড্রাইং, স্টিমুলেশন, পজিশন এয়ারওয়ে এটসেট্রা আছে, বলছে যদি gestation age less than 32 weeks হয়, then you do not need to dry the baby। 32 weeks gestation এর নিচে হলে ড্রাইং কোনো স্টেপ নেই। যদি if you have to wrap the baby in a plastic bag, এই প্লাস্টিক ব্যাগগুলো পাওয়া যায় বাচ্চাদের জন্য, ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ব্যাগ, সেইটার মধ্যে বাচ্চাটাকে জাস্ট ঢুকিয়ে নেওয়া হয়, মাথার দিকটা একটা ওপেনিং থাকে, এটা লেস দ্যান 32 উইকস অফ জেস্টেশনে বেবির ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়, তার উপরে ইউজ করা হয় না। হ্যাঁ, যদি এটা তোর অ্যাভেলেবল না থাকে তাহলে তুই ড্রাইং করবি। তাতে কি দেখা গেছে, এই if the baby is less than 32 weeks, then there is a very high chance of evaporative heat loss and hypothermia। এই প্লাস্টিক ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলে, তার মধ্যে রিসাসিটেশন করলে সেই ইভাপোরেটিভ হিট লসটা হয় না। এবারে তুই রিসাসিটেশন করলি, ইনটিউবেট করলি বা যা ইচ্ছা করলি, বাচ্চাটাকে ওই অবস্থাতেই এনআইসিইউতে ট্রান্সফার করলি, then you put up the bag under radiant warmer। তাহলে 32 উইকস এর আগে যদি আমরা করি তাহলে আমরা ফুড গ্রেড প্লাস্টিক ব্যাগ ইউজ করতে পারি, তার উপরে না। আচ্ছা, এখানে দেখ প্লাস্টিক ব্যাগের এই আম্বিলিকাসের কাছে একটা ওপেনিং থাকে আর মাথার কাছে একটা ওপেনিং থাকে, ফর অবভিয়াস রিজন, আম্বিলিকাস ক্যাথেটার আর করার জন্য। বোঝা গেল? আচ্ছা, এবার তো কাউকে একটা প্রশ্ন করতে হবে, দেখি। না, তোকে করবো না, অনেক করেছি, তুই সর, তোর পেছনে তুই বল। হ্যাঁ, ধর সাপোজ এ বেবি ইজ বর্ন, নাও দ্য বেবি ইজ হ্যাভিং নো রেসপিরেটরি এফোর্ট, you have started initial steps of resuscitation, now the heart rate of the baby is 40, 40, what you will do, 30 seconds, after 30 seconds of PPV, effective PPV, now the heart rate is 50, 50, কি করব, চেস্ট কম্প্রেশন কতক্ষণ করব, for 60 seconds। now after doing 60 seconds of chest compression, heart rate is 70, তারপর কি করব, বন্ধ, তারপর দিয়ে কতক্ষণ করব, 30 সেকেন্ড। 30 সেকেন্ড করার পরও হার্ট রেট হচ্ছে 90, কি করব, আরো 30 সেকেন্ড করব, তারপরে হার্ট রেট কত
130 কি করব, আস্তে আস্তে উইন অফ করব। আচ্ছা, চেস্ট কম্প্রেশন লাগলে সাধারণত উইন অফ করতে পারি না, ওই অবস্থায় এনআইসিইউ তে নিয়ে যেতে হয়, বাদ দে, ছেড়ে দে। আচ্ছা, প্রথমে হার্ট রেট ছিল 10, ঠিক আছে, খুব খারাপ বাচ্চা বেরিয়েছে, হার্ট রেট 10, দু একটা পাওয়া যাচ্ছে। তুই প্রথমে কি করবি, ইনিশিয়াল স্টেপস, তারপরে না, প্রথমে বাচ্চার লিম্ব বেরিয়েছে, ইনিশিয়াল স্টেপস করেছিস, হার্ট রেট এখন 10, এরপর কি করবি, পিপিপি কতক্ষণ করবি, 30 সেকেন্ড, তারপর না, তারপরে হার্ট রেট হচ্ছে 40, তারপরে চেস্ট কম্প্রেশন ফর 1 মিনিট, তারপরে হার্ট রেট 50, এবারে মেডিকেশন অ্যাড্রিনালিন 2 মিনিট, অ্যাড্রিনালিন একটা ডোজ দিলি, 2 মিনিট পর হার্ট রেট 70, কি করবি, চেস্ট কম্প্রেশন বন্ধ, পিপিপি কন্টিনিউ করো। পিপিপি করার কতক্ষণ করবি, 30 সেকেন্ড, 30 সেকেন্ডের পর হার্ট রেট এবারে 110, ঠিক আছে, তারপরে উইল শিফট দ্য বেবি গ্র্যাজুয়ালি। বোঝা গেল? বাড়িতে এটা পড়বি, নাহলে বুঝতে পারবি না। কারণ হচ্ছে যে কোনো জায়গায়, আচ্ছা এখানে আরেকটা কথা বলি দিই, এনি স্টেপ, ইন এনি স্টেপ you have put a cardiac monitor in any step if you will titrate giving oxygen, এই আস্তে অ্যাকশন, ওয়ান্স এই যে আমরা স্যাচুরেশনটা বললাম, সেটা হচ্ছে এই স্যাচুরেশন এই FiO2 দিয়ে স্টার্ট করবি। যদি দেখা যায় যে তোকে চেস্ট কম্প্রেশন দিতে হচ্ছে, তাহলে অলওয়েজ ডু চেস্ট কম্প্রেশন উইথ 100% অফ FiO2। যে বাচ্চার চেস্ট কম্প্রেশন লাগছে, অলওয়েজ ইউজ 100%, হোয়াট এভার মে বি দ্য জেস্টেশন। তুই শুরু করবি ওই 21% বা 30% ডিপেন্ডিং অন দ্য জেস্টেশন, তারপরে টার্গেট অক্সিজেন ওর যত থাকবে সেই অনুযায়ী FiO2টাকে তোকে বাড়াতে কমাতে হবে। FiO2 বেশি দিলে অসুবিধা কি, রেটিনোপ্যাথি অফ প্রিম্যাচুরিটি, ইন্ট্রাভেন্ট্রিকুলার হ্যামারেজ, ব্রঙ্কোপালমোনারি ডিসপ্লাসিয়া, দিস আর সাইড এফেক্ট অফ গিভিং মোর অক্সিজেন। বেবির মধ্যে দেখাচ্ছি দেখ। আচ্ছা, প্রথমে হচ্ছে এই মাস্কটা আর এই ব্যাগটা এই বেবির জন্য আইডিয়াল নয়। তো প্রথমে তুই যদি এটা করিস, ইউ হ্যাভ টু পুট এ শোল্ডার রোল ইনসাইড বিলো দ্য শোল্ডার, সো নেক, সো দ্যাট দ্য নেক ইজ লিটল বিট এক্সটেন্ডেড। তারপরে ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য মাস্ক প্রপারলি, যেখানে নোজ অ্যান্ড মাউথ উইল বি কভার্ড, চিন উইল নট বি কভার্ড, আইজ উইল নট বি কভার্ড। তাহলে দুটো গ্রিপ আছে, একটা হচ্ছে তুই যদি একজন থাকিস তাহলে এটা সি, আর এই তিনটে আঙুল ই, আর এটা সি, সি গ্রিপ বলে এইটা দিয়ে। নাও ইউ হ্যাভ টু গিভ স্কুইজ টু 3, স্কুইজ টু 3। আর যদি দুজন থাকে তাহলে এইভাবে ধরতে পারিস, আর একজন আর স্কুইজ টু 3 করবে। গেল? হ্যাঁ, আর কি বলছিলি, ইটি টিউবটা, ইটি টিউবটা হচ্ছে তুই প্রথমে পড়ালি, এইভাবে রেডি করলি, ইউ হ্যাভ টু হোল্ড দ্য ল্যারিঙ্গোস্কোপ ইন ইউর লেফট হ্যান্ড অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু স্ট্যান্ড অ্যাট দ্য হেড এন্ড অফ দ্য বেবি। তাহলে ল্যারিঙ্গোস্কোপটাকে ভেতরে ঢোকালি। নাও যখন ল্যারিঙ্গোস্কোপে গিয়ে আগে প্রথমে ভিজুয়ালাইজ করতে হবে যে আমি দেখতে পাচ্ছি কিনা। Now you hold the ET tube in your right hand, then you have to introduce through the other angle of the mouth. এটা দিয়ে ঢুকিয়ে দিলি, চলে গেল। Now you remove the blade, এটাকে রাখলি। নেক্সট কতটা ঢোকাবি, নেজোট্রেকাল লেন্থ প্লাস 1 সেন্টিমিটার, এইখানে আঙুলটা দিয়ে এইটাকে আগে ফিক্স করতে হয়। তারপরে এতক্ষণ ব্যাগ অ্যান্ড মাস্ক ভেন্টিলেশন চলছিল, এবারে ব্যাগ অ্যান্ড টিউব ভেন্টিলেশন চলবে। বোঝা গেল?